Good morning, Abhinav ji, and all the teachers who have connected through YouTube for this prestigious and important program, school children. In view of the COVID pandemic, we lost several instruction hours and learning gaps occurred during last 2 years. It's a good initiative to lessen or to fill the gap which occurred due to COVID pandemic for last 2 years. And thanks to Google for their extraordinary support to our children. During this summer vacation, we are going to improve the reading abilities, reading capabilities for the children in the language of Telugu and English. Just our people will guide you to download the app. It's a very easy process. Teachers have to guide to the parents and teacher and students to download this app in their available phones and utilize this golden opportunity and fill the learning gaps occurred, especially during this COVID pandemic. Thank you, one and all. Please carry on. Our Prasad will further enlighten you to the process. Thank you, sir. Thank you for giving the valuable message for all teachers. So ఇప్పుడు మనకి గూగుల్ రీడ్ సంబంధించి రిప్రజెంటేషన్ గారు అభినవ్ గారు గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ యాప్ సంబంధించి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆ యాప్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని మీకు వ్యక్తపరుస్తారు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అభినవ్ గారు, ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్, యువర్ ఐడియాస్ ఆన్ గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ యాప్ to all our teachers for motivation to install the app. Sure. Thank you very much, Director Sir. And thank you very much for this kind introduction. A very good morning to all present here, all teachers who've joined today. I hope I can explain in a few slides the idea behind Google Read Along and what we're trying to do with Google Read Along. So if you'll allow me a few minutes, I will just share my screen and I'd like to walk you through a little bit about Google Read Along. I'll be speaking in English, but following what I say, we'll also have some more detailed instructions in Telugu to make it clear for everyone about how it's going to be used in the state for this initiative. I hope my screen is visible to everyone. Not all children have that ability. Not all those children have that kind of guidance, may not have that kind of support in terms of an elder to help them out. In that case, while we know that technology alone will not improve education, we do believe that technology can play one important part. Coupled with really good teachers and really good teaching, we feel like technology can be a powerful part to support teachers and to support students in their learning journey. And it is with that point of view that we have designed Google Read Along. What is Google Read Along? Google Read Along is an application that is voice-based and helps children read simply by using the power of their voice. Nobody has to type anything into Read Along. Nobody has to search for anything. As you can see on the screen, on the left, when you open Read Along, you will see a library of books, a library of stories that children can access. They don't need any login ID. They don't need any password. They can just go in, get the app and start reading. And as they click on a book and they start reading, you can see on the second screen, as the child starts to read, there's a little girl called Dia, who's the in-app assistant, who actually helps the child when they're reading. As they try and read something, if they get stuck at any point, Dia will support them. And also, when they're reading the story, for every correct word, every correct sentence that they read, they start getting stars. And when they get stars, they feel motivated and they feel encouraged to learn. At the same time, when they make mistakes, Dia does not shout at them. Dia does not tell them, oh, you're wrong. But Dia encourages them and helps them overcome their mistakes and read better.
This improves the confidence and this makes them feel more motivated to read. On the last image that you can see, there's also a little game that children can play after they read a story based on the words in that story. Again, this is to improve their recollection and improve their vocabulary so that they remember, which story, which words are there in the story, what is the correct, which is the word that they are asking them to read. I'm also going to highlight very quickly some of the most important features of Google Read Long. One is that it works offline. Once you download the application, all of the speech processing, all of the AI-based learning, all of that happens offline. You don't need to connect to the internet. So once you download the app and you have some stories on the app, you can easily read it without the internet. It's completely safe and secure. There is not a single ad on Read Long, and there will not be an ad on Read Long. This is to ensure that the child's safety is maintained at all times and children do not get distracted by advertisements and other things that are not related to learning. And the last thing is that it's completely free of charge. There is no cost to the child. There's no cost to anyone using the platform. It is purely for the purpose of learning. So far, we have over 2 crore children and teachers and even parents who are using the application. And we have over 8 crore stories that have been read, which gives us a lot of happiness to know that children and parents even are enjoying learning to read on Google Read Long. We also have conducted studies which have shown an improvement of up to 64% of children, in fact, jumping one level of Asar over a 3-month period by using the app regularly on a daily basis. We've also seen that 40% of learners improved their reading fluency levels over a 100-day period, which was also very, very encouraging for us. So with that, I'd like to sort of pause here. I know I've spoken quite a bit about Read Long. We will go into more details about Read Long and also watch a video about Read Long in detail. The video is in Telugu, so I hope that it will make things a lot clearer for you as we go forward. Just a second. Yeah. Do let me know if the video is audible to everyone. హలో, నా పేరు దియా. నేను మీ చిన్నారులకు చదవడం నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం రీడ్ అలాంగ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నేర్చుకుంటాము. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కు వెళ్ళి రీడ్ అలాంగ్ అని టైప్ చేయండి. ఈ ఫోటో ఉన్న యాప్ పై నొక్కండి మరియు ఇన్స్టాల్ చేయి పైన ట్యాప్ చేయండి. ఇప్పుడు పిల్లలు తమ మ్యాజిక్ వాయిస్ తోనే చదవడం నేర్చుకుంటారు. మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యాప్ ప్రారంభించడానికి తెరువు బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. మీ పిల్లలు ఏ భాషని చదవడం నేర్చుకోవాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారో దానిని ట్యాప్ చేయండి. సరే, మీ చిన్నారులు తెలుగు ఇంగ్లీష్లలో చదవడం నేర్చుకుంటారు. కొనసాగడానికి ఈ ఆకుపచ్చ రంగు బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. మేము ఏ సమాచారాన్ని సేకరిస్తాము, ఎలా ఉపయోగిస్తామో అర్థం చేసుకోవడానికి దయచేసి ఈ నోటీసును పూర్తిగా చదవండి. ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అర్థమైందని నిర్ధారించడానికి ఆకుపచ్చ బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. ఈ లైన్ వినడానికి ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి. Learn to read with me. మీరు దీనిని ఇప్పుడు నాకు చదివి వినిపిస్తారా? మీరు చెప్పేది నాకు వినపడటానికి యాప్కు ఈ అనుమతి ఇవ్వండి. ఇప్పుడు చదవడం మీ వంతు. Learn to read with me. పిల్లలకు వారు సరిగ్గా చదివిన పదాలకు ఈ విధంగా స్టార్లు లభిస్తాయి. మీ చిన్నారులు మరింత మెరుగ్గా తెలుగు ఇంగ్లీష్ చదవగలిగేలా సహాయపడటానికి మీరు సిద్ధమైతే ఈ ఆకుపచ్చ రంగు బటన్ని ట్యాప్ చేయండి. రీడ్ అలాంగ్ కథల ప్రపంచానికి స్వాగతం. ఇక్కడ మీరు చదవడం నేర్చుకోవడానికి మ్యాజిక్ వాయిస్ ని ఉపయోగించవచ్చు. రీడ్ అలాంగ్ లైబ్రరీలోని విస్తారమైన కథల నుండి ఒక కథను ఎంచుకోండి.
చదువుదాం పందెం. మీకు సహాయం అవసరమైతే నన్ను ట్యాప్ చేయండి. నలుగురు స్నేహితులు వాళ్ళ బొమ్మలతో. ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి. నలుగురు స్నేహితులు వాళ్ళ బొమ్మలతో రేస్ ఆట ఆడదామనుకున్నారు. అత్యద్భుతం, నిజంగా మీరు చాలా బాగా చదువుతున్నారు. వీణ దగ్గర ఆకుపచ్చ రంగు కారు ఉంది. మా మీ- మీ- మా మీనా. మీనా దగ్గర పసుపు రంగు ఆటో ఉంది. బాగా చేశారు, అది మీకు అర్థమైంది. అమోఘం, మీరు కథను పూర్తి చేశారు. ఒక గేమ్ ఆడదాం. అక్షరాలను పైకి కూర్చడం. ఈ పదాన్ని పలకగలిగే విధంగా దిగువన పెట్టెలను లాగండి. ముక్కు. ఈ పదాన్ని పలకండి. మా ఉ క క ఉ ముక్కు. అత్యద్భుతం, మీరు అన్ని పదాలను సరిగ్గా స్పెల్ చేశారు. ఈ రోజు 10 నిమిషాల పఠనాన్ని పూర్తి చేయడానికి మరో 1 నిమిషం చదవండి. అద్భుతం, మీకు లభించిన ఆ స్టార్లన్నింటిని చూడండి. మీ స్టార్లను సేవ్ చేయడానికి మీరే స్వయంగా ఫోటో తీసుకోండి. మీ ఫోటోను తీసుకోవటానికి ఈ బటన్పై ట్యాప్ చేయండి. అంతా బాగానే ఉంది. ఈ ఫోటోను ఉపయోగించడానికి ఆకుపచ్చ బటన్పై ట్యాప్ చేయండి. మీరు ఇప్పుడు యాప్లో మీ ప్రొఫైల్ను సృష్టించారు. మీరు యాప్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మీరు సేకరించిన స్టార్లను ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఆటను ఎంచుకోవడానికి యాప్ యొక్క హోమ్ పేజీలోని గేములు ఆడండి విభాగానికి క్రిందికి స్క్రోల్ చేయండి. అక్షరాలను పైకి కూర్చడం ఆడుదాం. ఆడటానికి ఒక స్థాయిని ఎంచుకోండి. పదాన్ని పలకగలిగే విధంగా దిగువన పెట్టెలను లాగండి. నోరు. ఈ పదాన్ని పలకండి. నా ఓ రా ఊ నోరు. మీరు సాధించారు. ఈ పదాన్ని పలకండి. మెడ. డా. మీరు తప్పు బ్లాక్ను లాగినప్పుడు ఎరుపు బటన్ను ట్యాప్ చేయండి. మా ఏ డా మెడ. అత్యద్భుతం, మీరు అన్ని పదాలను సరిగ్గా స్పెల్ చేశారు. ఈ రోజు 10 నిమిషాల పఠనాన్ని పూర్తి చేయడానికి మరో 1 నిమిషం చదవండి. రీడ్ అలాంగ్లో ఆడండి, నేర్చుకోండి మరియు చాలా స్టార్లను గెలుచుకోండి. క్రొత్త కథనాన్ని జోడించడానికి మీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇంటర్నెట్కు కనెక్ట్ అయ్యిందని నిర్ధారించుకోండి. క్రిందికి వెళ్లి మీరు డౌన్లోడ్ చేయదలిచిన కథను ఎంచుకోండి మరియు దానిపై ట్యాప్ చేయండి. కథ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఆకుపచ్చ రంగు బటన్ కనిపించదు. ఇప్పుడు కథ ఆఫ్లైన్లో కూడా లభిస్తుంది. మీరు ఇంటర్నెట్కు కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీకు నచ్చిన కథలను జోడించవచ్చు మరియు ఆఫ్లైన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాటిని చదివి ఆనందించవచ్చు. హోమ్ స్క్రీన్లో ఎగువ ఎడమ వైపు ఉన్న మెనుపై ట్యాప్ చేయండి. ఇప్పుడు పాట్న కోడ్లు పై ట్యాప్ చేయండి. ఎంటర్ పాట్న కోడ్ బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. ఎన్జిఓ ఇచ్చిన పాట్న కోడ్ను నమోదు చేసి ధృవీకరించడానికి ఆకుపచ్చ చెక్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. తెరపై చూపిన పాట్న కోడ్ మరియు ఎన్జిఓను నిర్ధారించండి మరియు నమోదు చేయడానికి రిజిస్టర్ చేయు బటన్ ట్యాప్ చేయండి. మీరు ఇప్పుడు మీ పార్ట్నర్ను ఎన్జిఓలో నమోదు చేసుకున్నారు. తెరపై చూపిన పాట్న ఎన్జిఓ తప్పు అయితే ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి, ఆపై తీసివేయి బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. కొత్త పాట్న కోడ్ను తిరిగి నమోదు చేయండి.
పార్ట్నర్ కోడ్ జోడించండి బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి మరియు కొత్త పార్ట్నర్ కోడ్ నింపండి. రీడ్ అలాంగ్ లో కథల ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించండి. Thank you everyone for patiently listening through that. I'll hand over from this point for more detailed instructions and some guidance in Telugu. Thank you so much. Thank you, Abhinav. Thank you, Abhinav, for giving a wonderful message on how to use app in the mobile Android. So now, అందరూ ఉపాధ్యాయుల మిత్రులందరికీ కూడా ఇంతవరకు కూడా గూగుల్ రీడ్ రిప్రజెంటేటివ్ అభినవ్ గారు యాప్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలన్నది చాలా ఎక్సలెంట్గా వివరణ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దీని తెలుగులో మీ ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు దీనికి సంబంధించి మనం కమిషనర్ గారు, సెక్రటరీ గారు, ఎస్పీడీ గారు ఒక ప్రొసీడింగ్స్ ని అప్రూవ్ చేసి మీకు కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది. ఇంతవరకు ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి డైట్ ప్రిన్సిపల్స్, డిఈఓస్ అండ్ ఏపీసీస్ అండ్ సమగ్ర శిక్షణ సెక్టరల్ ఆఫీస్ అందరూ కూడా ఈ ప్రొసీడింగ్స్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంటర్న్ మీరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మండల్ లెవెల్లో ఎంఈఓస్ కి, స్కూల్ లెవెల్లో కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్స్ కి అదే విధంగా టీచర్స్ అందరికి కూడా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రం కమ్యూనికేట్ అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ అందరూ చేయవలసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి యూట్యూబ్ రికార్డుని మళ్ళీ మీకు షేర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎవరైతే మిస్ అవుతున్నారో ఈ రికార్డింగ్ వీడియోలో వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి మీ జిల్లాలో ఏదో ఒక రోజు సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ అందరూ టీచర్లందరికీ కూడా ఈ రికార్డింగ్ వీడియోని మీరు కమ్యూనికేట్ చేసే విధంగా తీసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్. రెండో చెక్ లిస్ట్ ఏంటంటే, ఈ గూగుల్ రీడ్ యాప్ని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అందరు టీచర్లు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా లేదా అనేది ఒక మానిటరింగ్ ట్రాకింగ్ అనేది కూడా మేము ఇక్కడ కూడా రూపొందిస్తాం. మీ లెవెల్లో కూడా అందరు సిఆర్పీల ద్వారా ఈ గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ యాప్ అనేది వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే వాళ్ళ ఇంట్లో యూజ్ చేస్తున్నారో మొబైల్స్, లేదా టీచర్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో అయితే అక్కడ యాప్ యూజ్ చేసుకుని ఆ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేసి పిల్లల ద్వారా ఈ యొక్క కథలన్నీ చెప్పే విధంగా చర్యలు తీసుకుని అందరూ కూడా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునే విధంగా మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. మూడోది ప్రోగ్రెస్ని ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే, మన జిల్లాలో ఎన్ని మండలాలలో ఎంతమంది టీచర్లు, ఎంతమంది పేరెంట్స్ ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, ఇంకా ఎవరు డౌన్లోడ్ చేయలేదు, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది యాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కూడా మీ లెవెల్లో ఒక గూగుల్ ఫామ్ని కిందకి పంపిస్తూ ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేయలేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసే విధంగా ఫస్ట్ పెద్ద ఎత్తున ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడే సైన్మే డైరెక్టర్ గారు కూడా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. వైడ్ పబ్లిసిటీ అనేది ఈ రీడింగ్ అలాంగ్ యాప్ గురించి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మేము స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఇస్తాం. మీరు మీ జిల్లా లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కానీ, మండల్ లెవెల్లో కానీ, లోకల్లో ఈ రీడ్ అలాంగ్ యాప్కి సంబంధించి పూర్తి పబ్లిసిటీని ఆ జిల్లా లెవెల్లో ఇస్తే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఈ యాప్ గురించి తెలుస్తుంది. తెలియదు ముఖ్యమైన విషయం. ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, యాప్ అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత చేయాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఏంటంటే, పార్ట్నర్ కోడ్స్ అనేది మేము కమ్యూనికేట్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు. ఈ పార్ట్నర్ కోడ్స్ ఏంటంటే, ప్రతి మండలంకి ఒక యూనిక్ ఐడి అనేది మేము ఇవ్వబోతున్నాం. అది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 679 మండలాలకి ఒక యూనిక్ ఐడి అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఐడీస్ అన్ని కూడా మేము జిల్లా లెవెల్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. జిల్లా లెవెల్ నుంచి మీరు మండల లెవెల్కి ఈ యూనిక్ ఐడిని కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మండల ఎంఈఓ కానీ, ఆ మండలంలో ఉన్నటువంటి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సిఆర్పీలు కానీ ఏం చేయాలంటే, ఆ మండలానికి సంబంధించినటువంటి టీచర్లకి అందరికీ కూడా ఈ యూనిక్ ఐడి షేర్ చేయాలి. ఆ మండలానికి సంబంధించిన యూనిక్ ఐడి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, ఆ మండలంలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి చదువుతున్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు అభినవ్ గారు చెప్పిన విధంగా ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న కార్నర్లో పార్ట్నర్ కోడ్ను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అది మాత్రం తప్పనిసరిగా చేయించాల్సిన విధి. అది చేస్తే తప్ప ఆ పిల్లవాడు ఎంతమంది ఈ ఇన్స్టాల్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నారు అన్న డేటా అనేది మాకు రాదు. అట్ ద సేమ్ టైం మండల్ లెవెల్లో మీకు తెలియదు. కాబట్టి యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే,
ఆ యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ పార్ట్నర్ కోడ్‌ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. దానికి సంబంధించిన పార్ట్నర్ కోడ్స్ అన్నీ గూడా ఇప్పుడు మేము ఈ సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే మేము కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. దాన్ని అన్ని మండలాల నుంచి ఆ సంబంధిత స్కూల్‌లో ఉన్నటువంటి టీచర్‌లకి వెళ్ళాలి. టీచర్‌లు ఆ పేరెంట్స్ ఆ విద్యార్థుల ద్వారా పేరెంట్స్ గాని లేదా విద్యార్థులు గాని ఆ యాప్‌లో ఆ పార్ట్నర్ కోడ్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద ముఖ్యమైన విషయం. మూడోది, ఇప్పుడు ఈ యాప్‌కి సంబంధించి క్లాస్ 1వ తరగతి నుంచి 6వ తరగతి వరకని మనం సజెషన్ చేసాం. బట్ 8వ తరగతి వరకు కూడా ఈ యాప్‌ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అందరు పిల్లలు కూడా కమ్యూనికేట్ చేయండి. 2 ఈ యాప్‌లో ఏముంటాయి అన్నది మీరు ఇప్పుడే చూసారు. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అని కొన్ని కథలని, కొన్ని గేమ్స్‌ని, కొన్ని యాక్టివిటీస్‌ని గూగుల్ వాళ్ళే ఇన్‌బిల్ట్ తయారు చేసి యాప్‌లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో, ఏ లెవెల్‌కి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో క్లాస్ 1 పిల్లలు వాళ్ళ లెవెల్‌కి సంబంధించినటువంటి కథను ఎంచుకొని చదువుతూ ఉండాలి. గూగుల్ యాపే వాళ్ళకి కరెక్షన్స్ కూడా ఇస్తుంది. వాళ్ళని అసెస్మెంట్ కూడా చేస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి జూలై 7th వరకు కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా యాప్‌లో ఉన్నటువంటి కొన్ని కథలని, కొన్ని యాక్టివిటీస్‌ని, కొన్ని గేమ్స్‌ని కూడా చేయాల్సి ఉంది. దీన్ని కూడా ఇప్పుడు మేము ఏం చేయబోతున్నామంటే, ఏ రోజు ఏ కథ వస్తుంది, ఏ క్లాస్‌కి ఏ రోజు ఏ కథ వస్తుందనేది మేము నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి కూడా గూగుల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ యాప్‌లో పెడుతున్నాం. జస్ట్ డేట్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీ క్లాస్‌కి సంబంధించి ఆ రోజు మీరు వినాల్సినటువంటి కథ గాని, మీరు చేయాల్సినటువంటి గేమ్ గాని మీకు క్లియర్‌గా యాప్ నుంచి వస్తుంది. మరొక విషయం ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు మరిచిపోయినా ఒక్కసారి యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. ఈరోజు మీరు చేయాల్సిన కార్యక్రమం మీరు చేయలేదు, మీరు ఇది చదవాలి అని మెసేజ్ వస్తుంది యాప్ నుంచి. సో, అలా మెసేజ్ రావడం వల్ల ఆ తల్లిదండ్రులు గాని, లేదా ఉపాధ్యాయులు గాని, ఆ విద్యార్థులకి బాబు మీకు ఇది పెండింగ్ ఉండిపోయింది ఈ మొబైల్‌లో, నువ్వు ఇది అని మీకు అలర్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. అది ఇన్‌స్టాల్ చేస్తేనే ఈ విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి, ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఈ యాప్‌కి సంబంధించి వివరాలన్నీ ఇవ్వాలి. ఇది రెండోది. మూడో విషయం ఏంటంటే, ఒకసారి యాప్ ఇన్‌స్టాల్ అయిన తర్వాత 2 పిల్లలు యాప్‌లో ఉన్నటువంటి ఆ పదాల్ని, ఆ కథని చదువుతున్నప్పుడు ఎంతమంది పిల్లలు చదువుతున్నారు, ఎంతమంది పిల్లలు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నారు అనేది ఒక డాష్‌బోర్డ్ కూడా గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ వాళ్ళు మనకి అందించబోతున్నారు. దట్ ఈస్ ద వండర్‌ఫుల్ ప్రొవిజన్ మనకి ఇస్తున్నారది. ఈ డాష్‌బోర్డ్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే, మీరే మీ జిల్లాల్లో గాని, మీ మండల్ లెవెల్‌లో గాని ఆ డాష్‌బోర్డ్‌ని చూసుకుంటే ఎంతమంది ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నారు, ఎంతమంది కథలు చదువుతున్నారు, కథలు చదివిన వారిలో ఎంతమంది అసెస్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క మార్కులు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, వాళ్ళ యొక్క స్కోర్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అనేది కూడా మనం దీన్ని బట్టి అంచనా వేసుకోవచ్చు. ఈ డాష్‌బోర్డ్ కూడా మీ ముందు ఉండబోతుంది. ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ మొత్తం జరుగుతుంది. ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్‌లో ఈ ఇన్‌స్టాలేషను, ఈ పార్ట్నర్ కోర్సు, ఈ చదవడం, నెక్స్ట్ అవేర్‌నెస్ క్యాంపెయిన్ పెద్ద ఎత్తున రీడ్ అలాంగ్ యాప్‌కి సంబంధించి అన్ని పాఠశాలల్లో కూడా మీకు తెలిసినటువంటి అన్ని పాఠశాలల్లో కూడా అందరు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకి ఈవెన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్‌లో కూడా ఈ యాప్‌ని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి టీవీకి కనెక్ట్ చేసి ఆ కథలను కూడా పిల్లలందరికి కూడా వినిపించొచ్చు. చక్కగా ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో మాదిరిగా ఈ యాప్ మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ యాప్. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్‌లోను, బీహార్‌లోను, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోను, ఉత్తరాఖండ్‌లోను కూడా ఈ యాప్‌ని చేశారు. ఈ యాప్ వల్ల చాలా మంది విద్యార్థులకి పఠనాశక్తి, ఆ రీడింగ్ కేపబిలిటీస్ పెరిగాయనేది ఎవిడెన్స్ బేస్ అనేది మనకొచ్చింది. ఇదంతా ఫస్ట్ ఫేజ్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే, మన టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మన టెక్స్ట్ బుక్స్‌లో ఉన్నటువంటి కథలను గాని, మన టెక్స్ట్ బుక్స్‌లో ఉన్న వర్క్ షీట్స్‌ని గాని క్లాస్ వైజు మనం ఆ డిజిటల్ కంటెంట్‌ని తయారు చేసి గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ వాళ్ళకి ఇస్తాం. గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ యాప్‌లో పెడతారు. సో, సెకండ్ పేజ్ అంతా కూడా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇంటూ ద గూగుల్ యాప్‌లో ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ సెకండ్ పేజ్ అంతా కూడా కొద్దిగా లెవెల్ పెరుగుతుంది. మన పిల్లలు యాప్‌కి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత, యాప్ గురించి అన్నీ తెలిసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టీచర్‌కి సహాయకారిగా, అలాగే హోంవర్క్ చేసుకోవడానికి, వర్క్ షీట్ చేసుకోవడానికి, యాక్టివిటీస్ చేసుకోవడానికి మన టెక్స్ట్ బుక్ క్లాస్‌లో పాఠాలు చెప్తూ ఉంటారు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంటి దగ్గర పిల్లలు హోంవర్క్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఈ యాప్ సెకండ్ ఫేజ్ నుంచి కూడా తయారు చేయడానికి ఎక్సర్సైజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఈ యాప్‌కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీని తరువాత ఈ యాప్‌ని ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి, ఈ యాప్‌లో ఎటువంటి వీడియోస్ ఉన్నాయి అనే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇవ్వబోతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇస్మాయిల్.
ఇప్పుడు సార్ డైరెక్టర్ సిమెట్ గారు మీ ముందు మాట్లాడుతున్నారు. అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ముఖ్యంగా ఏఎంఓలు అందరూ ఉన్నారనుకుంటాను. మనం ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాం. గైడ్ లైన్స్ అనండి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనండి, దీనికి సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయమని ముందుగానే మీకు అందరికి పంపించాం జిల్లాలకి. సో మనం ఆశించినంత స్థాయిలో టీచర్లుగా చేరలేదు. కనీసం ఇప్పుడైనా చేరే ప్రయత్నం చేయండి. జిల్లా స్థాయి అధికారుల బాధ్యత చాలా ఉంది, ఇక్కడ గ్యాప్స్ కనబడుతున్నాయి. రెండవది, టీచర్స్ ఎవరైతే ఇందులో ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ముందు ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, తర్వాత మీ కో టీచర్స్ ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళందరినీ కూడా అది డౌన్లోడ్ చేసుకునేటట్లు చేయమనడం ఒకటి చేయాలి. తర్వాత స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ద్వారా లేదా ఇంకెవరన్నా నేర్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా సింపుల్ మనము ఇది ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రమే మనం నెట్ కనెక్షన్ కావాలి. తర్వాత యూసేజ్కి ఈవెన్ నెట్ లేకపోయినా కూడా మనం యూసేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఈ సమ్మర్ వెకేషన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఒకటి. రెండవది, గత 2 సంవత్సరాల్లో చాలా ఎబిలిటీస్ మనం కోల్పోయినాం. ముఖ్యంగా పఠన సామర్థ్యాలని మనం కోల్పోవడం జరిగింది. అదే కాకుండా జనరల్గా కూడా మన చాలా సర్వేల్లో మనం చెప్పుకుంటున్నాం, 5వ తరగతి పూర్తయినప్పటికీ 2వ తరగతి సామర్థ్యాలు లేవు అనేది. సో అవన్నీ కూడా మనం ఆ గ్యాప్స్ అన్ని కూడా ఫిల్ చేసుకోవడానికి చక్కని అవకాశం. దయచేసి టీచర్లు దీన్ని ముఖ్య పాత్ర పోషించి దీనికి సంబంధించి ఇది మంచి అవకాశం. గూగుల్ వాళ్ళు మనకి మన పిల్లలకి వాళ్ళు ఎటువంటి ఇతరితర ఫలితాలను కూడా వాళ్ళు ఆశించకుండా మనకి అవుట్రేట్గా ఈ హెల్ప్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి అభినవ్ గారు గారి తరఫున వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ టీచర్స్ అందరూ కూడా మేజర్ రోల్ ఉంది. మీరందరూ దీన్ని ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని పిల్లలకి చేరవేయగలిగితేనే మనం వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సహాయ సహకారాలు సద్వినియోగం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఏఎంఓస్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అటెండ్ అయి ఉన్నారో ఐడియా లేదు, కానీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందరి మీద ఈ బాధ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ఇంటర్వెన్షన్ ఏఎంఓస్ కాబట్టి ఏఎంఓలు ఎక్కువ లీడ్ చేయాలి. ఏఎంఓలతోనే దీన్ని మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రసాద్ చెప్పినట్టు డాష్ బోర్డ్స్ ఏ లెవెల్కి ఆ లెవెల్లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మానిటర్ చేసి మళ్ళీ రివ్యూ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. దయచేసి మీరు ఎక్కడ నిర్లక్ష్యం లేకుండా బాధ్యత తీసుకొని ఎక్కువ మంది దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేటువంటి చేయగలిగితే మన గూగుల్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన సహాయ సహకారాలకి దానికి ఒక సార్థకత ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనం కూడా పిల్లలకి ఈ గ్యాప్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అభినవ్ గారు అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ప్రజెంట్ ఇప్పటికీ 43,000 వ్యూస్తో ఈ ప్రోగ్రాం నడుస్తోంది. అందరూ కూడా ఇది మస్తానయ్య సార్ చెప్పినట్టుగా ప్రతి టీచర్ కూడాను లైవ్లో ఇప్పుడు చూస్తున్నవారు ఒకవేళ మిస్ అయినా లేట్గా ప్రారంభించినా కానీ ఈ కార్యక్రమం ఈ వీడియో మొత్తం కూడా ఏపీ దీక్ష యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి మొదటి నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇక ముఖ్యమైన విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇదివరకు మనకు గూగుల్ నుంచి అభినవ్ గారు వీడియోస్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, ఎలా అందులో కథలు ఎలా చదవాలి, అలాగే గేమ్స్ ఎలా ఆడాలి అనే అంశాల గురించి వివరించారు. మరి ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడాను మన ఏపీ దీక్ష యూట్యూబ్ ఛానల్లో గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ అనే ప్లేలిస్ట్లో అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయబడి అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏఎంఓస్ అందరికీ, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి టీచర్ కూడా తెలియజేసేది, మీ ద్వారా ఈ విషయము తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అందరికీ కూడా రీచ్ అవ్వాలి. వాళ్ళు ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ని ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనే అన్నీ కూడా తెలుగులో చాలా వివరంగా అందులో డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తూ చూపించారు. కాబట్టి అవి ఫాలో అయ్యి మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి ముఖ్యంగా ఇందాక ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా కంపల్సరీగా మీరు కోడ్ అనేది మీ మండలానికి కేటాయించిన కోడే మీ పిల్లలు అది వేసేలాగా చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సిన అంశం ఇది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు క్లియర్ కట్ ఐడియాస్ ఎప్పుడైతే మీ ద్వారా టీచర్స్ ద్వారా విద్యార్థులకు మీరు ఈ విషయాన్ని చేరవేస్తున్నారో అప్పుడే విషయాన్ని కూడా మీ మండల్ కోడ్స్ని కంపల్సరీగా తూచా తప్పకుండా తప్పులు లేకుండా అది ఫీడ్ చేసేలాగా గమనించగలరు.
మరి ఈ ప్లేలిస్ట్ సంబంధించినటువంటి అలాగే ఏపీ దీక్షకు సంబంధించినటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ యొక్క లింక్స్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబర్స్కి అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. అలాగే మేము గ్రూప్లో కూడా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ ఏ లింక్ లేకపోయినప్పటికీ కేవలం మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్లో దీక్ష ఏపీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అని సెర్చ్ చేసిన వెంటనే ఛానల్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ ప్లేలిస్టుల్లో మీరు గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ అనే ప్లేలిస్ట్ని క్లిక్ చేసి అందులో ఉన్న వీడియోలను మీరు చూడవచ్చు. పిల్లల్ని కూడా చూడమని, తల్లిదండ్రులు కూడా చూడమని మీరు ప్రోత్సహించవచ్చు. మరి ఓవర్ టు ప్రసాద్ గారు, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ యాప్ని ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, దీనికి సంబంధించి ఒక పోస్టర్ని మీ ముందు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. ఈ పోస్టర్లో ఇప్పుడు ఈ పోస్టర్ మీకు ఆల్రెడీ అన్ని వాట్సాప్ రూపంలో మీకు అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఆ పోస్టర్ మీ దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే సో ఈ పోస్టర్ వచ్చిన వెంటనే మీరు జస్ట్ క్లిక్ ద లింక్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు డైరెక్ట్ గా ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఇంకా కనిపించట్లేదు అది పోస్టర్ షేర్ మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి రీడ్ అలాంగ్ యాప్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఆ యాప్ అనేది ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీకు అలా కాకపోతే ఈ పోస్టర్ కానీ ఇప్పుడు ఈ సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే దీన్ని మీకు అందరికీ షేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, టు డౌన్లోడ్ ద యాప్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. దెన్ మీరు అక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఆ గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ యాప్ ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఈజీగా జరిగిపోతుంది. సో అది దానికి సంబంధించింది. ఇంకొక లింక్ ఉంది చూడండి, టు గెట్ దిస్ యాప్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ యాప్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అని మీకైనా క్లారిటీ రాకపోతే ఇందాక అభినవ్ గారు చెప్పిన మొత్తం వీడియోస్ అన్ని కూడా క్లిక్ హియర్, ఇక్కడ ఆ యాప్లో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, దాన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అన్న ఆప్షన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే కొన్ని వీడియోస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా యూట్యూబ్ లింక్లో ఆ ప్లేలిస్ట్లో కొన్ని ఉన్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ పోస్టర్లో కూడా మీరు క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి యూసేజ్ యాప్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మీ ముందు ఉంటాయి. ఈ పోస్టర్ని కూడా ఈ సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు షేర్ చేస్తాం. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కొన్ని డీప్ లింక్స్ గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ వాళ్ళు కొన్ని కథలని మన ముందు ఇచ్చారు. అది ఆ 4 లెవెల్గా ఇచ్చారు. ఏ క్లాస్ వాళ్ళు ఏ రోజు ఏ క్లాసు ఏ లెవెల్ చదవాలి అన్నది మేము ఒక డీప్ లింక్స్ అనేవి కూడా మేము కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఆ రోజు ఆ డేట్ ఉంటుంది, ఆ క్లాస్ వాళ్ళు ఆ లింక్ని మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ రీడ్ యాప్ ద్వారా ఆ లింక్లో ఉన్న కథ అనేది మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ లింక్స్ కూడా ఏదైతే మీకు నెక్స్ట్ షేర్ పోతున్నటువంటి ఈ డీప్ లింక్స్ అన్నీ కూడా ఆ జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న అధికారులందరూ కూడా అందరూ ఉపాధ్యాయులకు కూడా వాట్సాప్ ద్వారా ఆ లింక్స్ ఆల్ మొత్తం జూలై 7 వారాలకు సంబంధించి ప్రతిరోజు ఏ కథ మీకు కావాలంటే ఆ కథకి సంబంధించినటువంటి డీప్ లింక్స్ అన్ని కూడా మీ వాట్సాప్లోకి వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని సమీపంలో మీ యొక్క పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి ఆ డీప్ లింక్స్ పెడితే ఆ డేటు ఆ లింక్ ఒకవేళ ఎప్పుడైనా డేట్ మిస్ అయితే మళ్ళీ మీరు ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ కథని ఖచ్చితంగా ఈ యాప్ ద్వారా మీరు చాలా చక్కగా ఎంటర్టైన్మెంట్గా మీరు వినొచ్చు. కాబట్టి సో మీరు డీప్ లింక్స్ని కూడా మీరు అడగండి. ఒకవేళ మీది రాకపోతే త్రూ ఎంఈఓ ద్వారా కానీ సిఆర్పి ద్వారా కానీ ఆ లింక్స్ని తెచ్చుకోండి. ఆ లింక్స్ కూడా డీప్ లింక్స్ కూడా మీకు రేపటికల్లా మేము ఆ 20th నుంచి మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈలోగా యాప్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా మీరు త్వరగా చూడండి. ఈ రోజు నుంచి కూడా అందరూ ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అన్ని యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి పక్కగా స్టేట్ ఆఫీస్ నుంచి, జిల్లా ఆఫీస్ నుంచి, మండల ఆఫీస్ నుంచి ఒక మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. యాప్ గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ యాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఈ మానిటరింగ్ ట్రాకింగ్ జరుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం మనం కూడా గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా ఎంతమంది ఈ ఫామ్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారన్న విషయం కూడా మనం తెచ్చుకుంటున్నాము. ఇది మిస్టర్ ఇస్మాయిల్, నెక్స్ట్ యూ విల్ సీ సమ్ వీడియోస్ టు హౌ టు యూసేజ్ ద యాప్. Thank you very much, Prasad garu. Actually, the same videos what our Abhinav have shown, still we have same videos in the AP Diksha and the playlist as well.
Again, for your better understanding, I am going to play all those things, and I request viewers to post your comments or questions if any. So Abhinav is online only. He's watching at the Google YouTube live charting also. So if any query question, so he will take up those things and he will clarify any technical related things, or if any doubts regarding the setting, all those things. And coming to the content of content of the Google app also, that app also, read along app also, he will talk on that. So I request viewers to post your queries in comment section of live program. సో నౌ ఐఎమ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. సో అందరూ ఒకసారి మళ్ళీ గమనించవచ్చు. ఈ వీడియోల్ని ఒక్కొక్కటిగా మీకు మళ్ళీ నేను చూపించబోతున్నాను. రీడ్ అలాంగ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి హలో, అప్లికేషన్. నా పేరు దియా. నేను మీ చిన్నారులకు చదవడం నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం రీడ్ అలాంగ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నేర్చుకుంటాము. గూగుల్ ప్లే స్టోర్కు వెళ్ళి రీడ్ అలాంగ్ అని టైప్ చేయండి. ఈ ఫోటో ఉన్న యాప్పై నొక్కండి మరియు ఇన్స్టాల్ చేయి పైన ట్యాప్ చేయండి. ఇప్పుడు పిల్లలు తమ మ్యాజిక్ వాయిస్తోనే చదవడం నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు రీడ్ అలాంగ్ అప్లికేషన్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చూశారు. యూజువల్లీ the model and there may be different models of Android phones, iOS, all those things. No, Perfect. Yeah, you can I can address the download related issues. So read along is it has been created to work on even the most basic smartphone. Minimum requirement is just 1 GB RAM, which is the most entry basic level smartphone requirement. So it will work on any Android phone. I also see a lot of questions saying what happens if my students' parents don't have Android phone. So in the case where students' parents don't have Android phone, we encourage the teachers to use read along on their phones in the classroom or with the students. Or if there are community volunteers who are there in the community, their phones can be used. Alternatively, if one phone can be shared between multiple students in a particular community, that also has worked for us in Uttar Pradesh. We did a similar model where smartphone was very few people had smartphone. So in that case, one smartphone in the community was shared between multiple children. We were able to overcome the issue of smartphone shortage by involving the community members, and that helped the children to get an opportunity to read along, even if their parents didn't have the smartphone. So this communication was required in order to enable that. But regarding downloads, like I said, you're able to use it on pretty much any Android phone. Just the basic requirement is that it should have 1 GB of RAM, which is all entry level smartphones of Android have that capability. Yeah, thank you very much, sir. Now we'll see another video. ఇప్పుడు ఎలా ఉపయోగించాలి ఈ రీడ్ అలాంగ్ అనే వీడియో మనం చూడబోతున్నాం. Is audio visible, sir? Please confirm. Audio. హలో, నా పేరు దియా. నేను మీ చిన్నారులకు చదవడం నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం రీడ్ అలాంగ్ ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్చుకుంటాము. మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యాప్ ప్రారంభించడానికి తెరువు బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. మీ పిల్లలు ఏ భాషని చదవడం నేర్చుకోవాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారో దానిని ట్యాప్ చేయండి. సరే, మీ చిన్నారులు తెలుగు ఇంగ్లీష్లలో చదవడం నేర్చుకుంటారు. కొనసాగడానికి ఈ ఆకుపచ్చ రంగు బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. మేము ఏ సమాచారాన్ని సేకరిస్తాము, ఎలా ఉపయోగిస్తామో అర్థం చేసుకోవడానికి దయచేసి ఈ నోటీసును పూర్తిగా చదవండి. ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అర్థమైందని నిర్ధారించడానికి ఆకుపచ్చ బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. ఈ లైన్ వినడానికి ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి. Learn to read with me. మీరు దీనిని ఇప్పుడు నాకు చదివి వినిపిస్తారా?
మీరు చెప్పేది నాకు వినపడటానికి యాప్కు ఈ అనుమతి ఇవ్వండి. ఇప్పుడు చదవడం మీ వంతు. Learn to read with me. పిల్లలకు వారు సరిగ్గా చదివిన పదాలకు ఈ విధంగా స్టార్లు లభిస్తాయి. మీ చిన్నారులు మరింత మెరుగ్గా తెలుగు ఇంగ్లీష్ చదవగలిగేలా సహాయపడటానికి మీరు సిద్ధమైతే ఈ ఆకుపచ్చ రంగు బటన్ని ట్యాప్ చేయండి. రీడ్ అలాంగ్ కథల ప్రపంచానికి స్వాగతం. ఇక్కడ మీరు చదవడం నేర్చుకోవడానికి మ్యాజిక్ వాయిస్ ని ఉపయోగించవచ్చు. Yes, sir. Yeah. Abhinav, sir, regarding Yes. installation, if you want to. Yeah. So regarding installation, I think it is a simple process of going to the Play Store and installing the app. I think the important thing is just the selection of the language. You can select, just make sure that you select the language, select Telugu and English. So in this, I just want to make a note that you can read the Telugu books as well. You can read English books as well. When you read when you select Telugu English as the language option, even when you read an English book, Diya can support you in Telugu. So even if the children are reading a book in English, Diya will help in Telugu so that children can get support in the mother tongue, which makes it more comfortable and easy than getting support in English in some cases. So that is one thing I wanted to add. I also saw another question regarding Urdu. Yes, Readlong supports Urdu. We currently, I don't think we have any books today that are live, but when we ingest the state textbooks, if there are Urdu books as well, we can ingest Urdu stories also, and we can have Urdu on Readlong as well. So that is possible and will be included when we do the uploading of the books. Yeah. Thank you very much, sir. We'll go for our next video. Now we'll go for how to set our profile. ప్రొఫైల్ని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం. హలో, నా పేరు దియా. నేను మీ చిన్నారులకు చదవడం నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తాను. మనం ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ ఎలా సెటప్ చేయాలి మరియు కథను ఎలా చదవాలి అని నేర్చుకుంటాము. రీడ్ అలాంగ్ లైబ్రరీలోని విస్తారమైన కథల నుండి ఒక కథను ఎంచుకోండి. చదువుదాం పందెం. మీకు సహాయం అవసరమైతే నన్ను ట్యాప్ చేయండి. నలుగురు స్నేహితులు వాళ్ళ బొమ్మలతో. ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి. నలుగురు స్నేహితులు వాళ్ళ బొమ్మలతో రేస్ ఆట ఆడదామనుకున్నారు. అత్యద్భుతం, నిజంగా మీరు చాలా బాగా చదువుతున్నారు. వీణ దగ్గర ఆకుపచ్చ రంగు కారు ఉంది. మీనా దగ్గర పసుపు రంగు ఆటో ఉంది. బాగా చేశారు, అది మీకు అర్థమైంది. అమోఘం, మీరు కథను పూర్తి చేశారు. ఒక గేమ్ ఆడదాం. అక్షరాలను పైకి కూర్చడం. ఈ పదాన్ని పలకగలిగే విధంగా దిగువన పెట్టెలను లాగండి. ముక్కు. ఈ పదాన్ని పలకండి. మ ఉ క క ఉ ముక్కు. అత్యద్భుతం, మీరు అన్ని పదాలను సరిగ్గా స్పెల్ చేశారు. ఈ రోజు 10 నిమిషాల పఠనాన్ని పూర్తి చేయడానికి మరో 1 నిమిషం చదవండి. అద్భుతం, మీకు లభించిన ఆ స్టార్లన్నింటిని చూడండి. మీ స్టార్లను సేవ్ చేయడానికి మీరే స్వయంగా ఫోటో తీసుకోండి. మీ ఫోటోను తీసుకోవటానికి ఈ బటన్పై ట్యాప్ చేయండి. అంతా బాగానే ఉంది. ఈ ఫోటోను ఉపయోగించడానికి ఆకుపచ్చ బటన్పై ట్యాప్ చేయండి.
మీరు ఇప్పుడు యాప్లో మీ ప్రొఫైల్ను సృష్టించారు. మీరు యాప్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మీరు సేకరించిన స్టార్లను ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. Yes, sir. So I'm seeing many questions. I'm just trying to see which ones I can answer. I think one common question I'm seeing is, can Geo keypad mobile support the app? If it's a feature phone, it will not support the app. Android is a requirement. So if if it does support Android and it does have you can download Play Store apps, it should be able to work on that. Otherwise, unfortunately, at this point, it won't work on that. Any specific questions regarding the video? Yeah, there's one question regarding the smart TV, which I'll address. So you can connect it via screen mirroring to the smart TV. We have tested it out. We have tested it out in AP schools as well. This can be connected to the smart TV and can be used in the classroom with the smart TV. I'll encourage, in fact, teachers to test it out themselves and come up with interesting ways in which you can use it, and then share the same with others as well, because I think the teachers are much more creative than us when it comes to using applications in the classroom. So rather than taking any guidance from me, I suggest taking guidance from each other. Yes, Yeah. fantastic. Exactly, sir. Hope they will try. Yeah, we'll go for another video, sir. Now we'll see how to play a game in read along. Read along application లో ఒక గేమ్ ఎలా ఆడతాం అనేది మనం మళ్ళీ చూడబోతున్నాం. హలో, నా పేరు దియా. నేను మీ చిన్నారులకు చదవడం నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తాను. మనం ఇప్పుడు రీడ్ అలాంగ్లో ఆట ఎలా ఆడాలి అని నేర్చుకుంటాము. ఆటను ఎంచుకోవడానికి యాప్ యొక్క హోమ్ పేజీలోని గేమ్ ఆడండి విభాగానికి క్రిందికి స్క్రోల్ చేయండి. అక్షరాలను పైకి కూర్చడం ఆడుదాం. ఆడటానికి ఒక స్థాయిని ఎంచుకోండి. పదాన్ని పలకగలిగే విధంగా దిగువన పెట్టెలను లాగండి. నోరు, ఈ పదాన్ని పలకండి. నా, ఓ, ఊ, నోరు. మీరు సాధించారు. ఈ పదాన్ని పలకండి. మెడ, డా. మీరు తప్పు బ్లాక్ను లాగినప్పుడు ఎరుపు బటన్ను ట్యాప్ చేయండి. మా, ఏ, డా, మెడ. అత్యద్భుతం, మీరు అన్ని పదాలను సరిగ్గా స్పెల్ చేశారు. ఈ రోజు 10 నిమిషాల పఠనాన్ని పూర్తి చేయడానికి మరో 1 నిమిషం చదవండి. రీడ్ అలాంగ్లో ఆడండి, నేర్చుకోండి మరియు చాలా స్టార్లను గెలుచుకోండి. Yes, sir. So there are few questions. Is there only whether it is for only English subject or EVS and Maths can be going to be? So since this is a language focused application, anything that supports language, if it encourages reading, whether it's EVS or it's English or it's third language or second language, all can be supported. Mathematics also technically can be inputted and students can read it, but right now there are no calculations etc being done on the app, right? So it might not make a lot of sense to use it today for maths, but sure, in the future we'll see how something like this, we'll take feedback and see how we can move forward in being able to do that as well. I'm seeing one very common question popping up. This is regarding making a group for students, and we didn't cover that in today's training because we are actually thinking of talking more about that in phase 2, but I'll just quickly summarize. You can try it out. There's a facility called reading groups where you can create a reading group of your children, send them the link if the parents have a smartphone, in which case they can join the reading group and you can track their reading progress. Like I said, this might be a better thing to discuss in our next phase. For now, the easiest way to use the app in case
the children don't have smartphones, parents don't have smartphones, is when you're able to either meet the students, you can create multiple profiles on your phone and have the students access that. Very simple to create a profile. You can just go on your phone and there'll be a section that tells you to take the photograph and create that profile. Once you make your profile, you can then add multiple profiles of other children as well, and then have them. You can actually track how they're doing, how they're reading, what their progress is by going to the activity tab and checking the progress of each profile. Thank you very much, sir. Another common question we are getting is this only for government students, or other students can also install this? This is open for everybody. Our goal is to help everyone read. I'll give you one small example. When in Gujarat, we got a message from a child who told us that not only is she reading, but her mother is also reading. Her mother is not a school student, but she had not learned to read, and this was helping her learn to read as well. So it's open for everyone, and everyone is encouraged to read. Yeah, thank you very much, sir. We'll go for another video. Now, రీడ్ అలాంగ్లో కథలను ఎలా జోడించాలి అనే వీడియో మనం చూడబోతున్నాం. హలో, నా పేరు దియా. నేను మీ చిన్నారులకు చదవడం నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తాను. మనం ఇప్పుడు రీడ్ అలాంగ్లో కథను ఎలా జోడించాలో నేర్చుకుంటాము. క్రొత్త కథనాన్ని జోడించడానికి మీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇంటర్నెట్కు కనెక్ట్ అయ్యిందని నిర్ధారించుకోండి. క్రిందికి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేయదలిచిన కథను ఎంచుకోండి మరియు దానిపై ట్యాప్ చేయండి. కథ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఆకుపచ్చ రంగు బటన్ కనిపించదు. ఇప్పుడు కథ ఆఫ్లైన్లో కూడా లభిస్తుంది. మీరు ఇంటర్నెట్కు కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీకు నచ్చిన కథలను జోడించవచ్చు మరియు ఆఫ్లైన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాటిని చదివి ఆనందించవచ్చు. Yes, sir. I think an important question had come up regarding offline capability, because we had mentioned that it works offline. So when you first download Readalong for the very first time, there are already stories that are there on the app. So when you download itself, certain number of stories are already available on the app without you needing to download anymore. Besides that, if you want to add more stories, you can download them and keep. Once you download it once, it's then available offline throughout the lifetime of the app. Right? So the only request in that case is that these stories be downloaded. So what you can do is in advance, when you download the app, you can download a few of these stories and just keep it there. And then after that, you don't need to use the internet. Even if you switch off the internet, the app will work fine. And the story size also is very, very small. So even with a 2G connection, you will be able to access the stories because they are very, very small. They are not very large in size. Yes, sir. There is a question why Kannada language is not included in the app. So we keep adding more and more languages. Just a few months ago, in fact, we did not have Gujarati on the app, but as we heard from the Gujarat state government that they would like to use Readalong, we included Gujarati as well. We had received very early interest from Andhra Pradesh and Telangana state, which is why we started off with adding Telugu. Similarly, going forward, as the interest comes and as the requirement comes, we will add that language as well. We're not I know Google seems like a big organization, but we're not a very big team. We're a small team, and we try to make sure that we can do our best. So we'll keep adding more and more as we get more requests. Thank you, sir. Let's see how to add partner code. How to tag partner code. హలో, నా పేరు దియా. నేను మీ చిన్నారులకు చదవడం నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తాను. మనం ఇప్పుడు రీడ్ అలాంగ్లో పార్ట్నర్ కోడ్ను ఎలా జోడించాలో నేర్చుకుంటాము. హోమ్ స్క్రీన్లో ఎగువ ఎడమ వైపు ఉన్న మెనుపై ట్యాప్ చేయండి.
ఇప్పుడు పాట్న కోడ్లు పై ట్యాప్ చేయండి. ఎంటర్ పాట్న కోడ్ బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. ఎన్జిఓ ఇచ్చిన పాట్న కోడ్ను నమోదు చేసి ధృవీకరించడానికి ఆకుపచ్చ చెక్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. తెరపై చూపిన పాట్న కోడ్ మరియు ఎన్జిఓను నిర్ధారించండి మరియు నమోదు చేయడానికి రిజిస్టర్ చేయు బటన్ ట్యాప్ చేయండి. మీరు ఇప్పుడు మీ పార్ట్నర్ను ఎన్జిఓలో నమోదు చేసుకున్నారు. తెరపై చూపిన పాట్న ఎన్జిఓ తప్పు అయితే ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి, ఆపై తీసివేయి బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. కొత్త పాట్న కోడ్ను తిరిగి నమోదు చేయండి. పాట్న కోడ్ జోడించండి బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి మరియు కొత్త పాట్న కోడ్ నింపండి. రీడ్ అలోంగ్లో కథల ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించండి. Great. So let me address the partner code question. There's also two other questions that have coming out. So let me answer both of those. Regarding the partner code, I think once again quite an important requirement to today to track. What is the usage like? How are students reading? How many books are they reading, etc. So it's important that the right partner code be entered. Someone asked why why we can't track at a child level. So we don't collect information regarding individual children. That's against our rules. But if we integrate with tomorrow's state application, we can get that information and pass it on to the state. But Google will never collect individual child level data since it's not allowed on our end. Once again, just reiterating that the partner code is a really important thing that needs to be added. And once the list is shared with you, I think you'll be able to add that. Yes. So I think the other question that I'm seeing is it available on PCs and laptops? Read along can be used on PC and laptop. We have a read along web version that will come live at the end of June. And as soon as it becomes live, we'll share more details. And once that's ready, anyone can also use it on the PC and the laptop. So that should also make it easy for you to use it. I'm also getting another question about, is our rhymes available on read along? Yes, we can. When we ingest the state textbooks, we can put poems as well, and that will support rhymes that students can then use and learn as well. So yes, answering that question. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, the last one we'll see. రీడ్ అలాంగ్లో ప్రొఫైల్ చిత్రాన్ని ఎలా అప్డేట్ చేయాలనే వీడియో మనం చూడబోతున్నాం. హలో, నా పేరు దియా. నేను మీ చిన్నారులకు చదవడం నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేస్తాను. మనం ఇప్పుడు రీడ్ అలోంగ్లో ప్రొఫైల్ చిత్రాన్ని ఎలా అప్డేట్ చేయాలో నేర్చుకుంటాము. యాప్ తెరిచి ప్రొఫైల్ను ఎంచుకోండి. హోమ్ స్క్రీన్లో ఎగువ ఎడమ వైపు ఉన్న మెనుపై ట్యాప్ చేయండి. ఫోటోను మార్చండి పై ట్యాప్ చేయండి. మీ ఫోటో తీసుకోవడానికి ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి. అంతా బాగానే ఉంది. ఈ ఫోటోను ఉపయోగించడానికి ఆకుపచ్చ బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి. మీరు ఇప్పుడు మీ క్రొత్త ప్రొఫైల్ చిత్రాన్ని ఉపయోగించి కథలను చదవడం కొనసాగించవచ్చు. Yes, sir. I hope that clarifies the questions that were coming regarding creating profiles. It's quite a simple process to create one profile, and after you create that profile, like it was shown in the video, you can create more profiles for other students to use as well. So that should help you in being able to do that. There's a lot of questions, sir, coming regarding sharing the links for all the videos and also how to download and how to put partner code. So I think, as sir had mentioned, all of those links and posters, etc., will be shared after this meeting. Yes, yes. So thank you very much, Mr. Abhinav. You have given very nice explanation for all the doubts that they are asked so far. అండ్ అగైన్ ఆఫ్లైన్లో ఇది అందుబాటులో ఉంటుందనే క్వశ్చన్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎస్, ఒకసారి అది మీరు డౌన్లోడ్ అయిపోయినట్టయితే ఇట్ విల్ బి దేర్, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ ఆల్సో.
సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఈ వీడియోల గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి అది యూట్యూబ్లో ఏపీ దీక్ష అని మీరు సెర్చ్ చేసినట్టయితే ఏపీ దీక్ష యూట్యూబ్ ఛానల్ వస్తుంది. అందులో గూగుల్ రీడ్ అలాంగ్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంది. అందులో ఈ వీడియోలన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది విద్యార్థుల కోసం మరి చెప్పడం జరుగుతుంది. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు మనం చెప్పడం కంటే ఈ వీడియోలు చూడమనడం చాలా సులభము, వాళ్ళు అర్థమో చేసుకోవడం కూడా సులభం. కాబట్టి సో ఈ ప్లేలిస్ట్ యొక్క లింక్ని మీరు వాళ్ళకు షేర్ చేయవలసిందిగా మరీ తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓవర్ టు యూ ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ గివింగ్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ అభినవ్. సో అందరు టీచర్లు అందరూ కూడా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి మెసేజ్ని క్రింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి తల్లిదండ్రులకి చేరవేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి పార్ట్నర్ కోర్స్ అన్ని కూడా ఈ సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే మేము మొత్తం అందరికి కూడా షేర్ చేస్తాం. డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ మండల అఫీషియల్స్కి షేర్ చేస్తారు. మండల అఫీషియల్స్ తన మండలంలో ఉన్నటువంటి కోడ్ని, తన మండలంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఆ కోడ్ని యూనిక్ కోడ్ అది ప్రతి ఉపాధ్యాయులు కూడా తన మండలానికి సంబంధించిన యూనిక్ కోడ్ ఎంఈఓ దగ్గర నుంచి కానీ సిఆర్పి దగ్గర నుంచి కానీ అది కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కలెక్ట్ చేసుకుని యాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి మనకి సెక్రటరీ గారు, కమిషనర్ గారు, ఎస్పీడి గారు, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ సిమెంట్ అండ్ అభినవ్ గారు, అదే ఎల్ఎఫ్ఈ టీం, అలాగే ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని పాల్గొన్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇట్. సో ఇస్మాయిల్ యూట్యూబ్ లింక్ ఆఫ్ చేసి అభినవ్తో మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంతవరకు ఏపీ దీక్ష యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించి ఏ షెడ్యూల్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.